Yes, today we are going to talking about the concept of very simple examples of contract acquisition cost. Contract acquisition cost means cost incurred to obtain contract with customers. According to India AS 115, if the cost is incremental, that is, it occurs only if the contract is obtained. It should be capitalized as an asset. The cost incurs whether the contract is obtained or not. It should be expenses immediately. அப்போ ஒருவேளை இந்த காஸ்ட் இஸ் இன்க்ரிமெண்டலாக இருந்துச்சுன்னா அது கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த காஸ்ட் நட்டினா என்ன செய்யலாம், அதை நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னீங்க இல்லையா. அப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அக்விசிஷன் காஸ்ட் சொல்றாங்க அவங்க கமிஷன் பெய்டு ஒன்லி when contract is successfully signed. The commission is incremental because it would not be paid if the contract was not signed. Travel expenses for salesperson pitching a new client contract. The expenses. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவனிக்கணும், travel expenses of salesperson switching new contract is expenses because the cost incurred regardless of whether the new contract is won or lost. Let expenses the cost unless they are expressly reimbursed. அது வருமா வரலையான்னு தெரியல, பட் நான் ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா. அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஃபீ ஃபார் டிராஃப்டிங் a contract terms and agreements. Even if negotiation fail, legal costs are still incurred அல்லவா. அப்போ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தரணும். therefore they are not incremental. அப்போ அந்த இது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் லீகல் ஃபீஸ் பண்ணுறீங்க டிராஃப்ட் பண்ணி. if the parties walk away during the negotiations, the cost would still be incurred and therefore are not incremental cost for obtaining the contract. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா salaries paid regardless salaries of sales employee working to new customers, that is expenses. ஏன்னா sales are paid regardless of whether the contract is obtained or not. even the salaries is expensed. Next bonus based on quarterly sales target. Capitalize பண்ண சொல்றேன், ஏன்னா bonus is directly linked to achieving sales contract, so it is incremental. அடுத்து commission paid to sales managers based on contract obtained by their team, that is capitalized because commission arises only if the contract is obtained, so it is called incremental cost. If it is incremental cost, you should capitalize. If it is not incremental, you should expenses it off. That is the very important thing here. So that company pays sales agent 2% commission only if contract is signed. So contract value 30 lakh, the commission is 1 lakh. If it is only okay, because the commission is paid only when the contract is obtained, it is an incremental cost. So it should be capitalized as a contract cost assets. Later it will be amortized over the contract period. அப்படி சொல்றாங்க. அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க, இது என்ன செஞ்சிருங்க, கேபிட்டலைஸ்ட் கான்ட்ராக்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா amortization and impairment of contract cost assets. If a contract acquisition cost is capitalized as an asset, the following rules apply. Amortization அப்படின்றது capitalized contract cost must be amortized systematically. The amortization should follow the pattern of transfer of goods or services to the customer. Example, contract period is 3 years, commission capitalized 90,000, amortization per year 30,000. இதுதான் கான்ட்ராக்ட் கேபிட்டலைஸ்டு கான்ட்ராக்ட் மஸ்ட் பி அமௌண்டைஸ்டு சிஸ்டமேட்டிக்கலி. கான்ட்ராக்ட் பீரியட் 3 வருஷம், கமிஷன் கேபிட்டலைஸ் பண்ணது 90,000, அமௌண்டைசேஷன் பெர் இயர் வருஷத்துக்கு 30,000 ரூபாய். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கேபிட்டலைஸ்டு கான்ட்ராக்ட் காஸ்ட் மஸ்ட் பி அமௌண்டைஸ்டு சொல்றாங்களவா. அப்போ அமௌண்டைசேஷன் should follow the following patterns. அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியடுக்குள்ளேயே நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. Impairment of loss must be recognized. Yes, carrying amount of contract is greater than remaining consideration of expected from the contract minus future contract cost is impairment. Carrying amount 1000 ரூபாய், ரீசேபிள் வேல்யூ ரெக்கார்ட் அமௌண்ட் ஒன்லி 900 ரூபாய் தான் இருக்கு. அப்போ 100 ரூபா இம்பேர்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இம்பேர்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட். ஆர்டர் ஆஃப் இம்பேர்மெண்ட்
Before recognizing the impairment of contract cost assets, the company should first test impairment, inventory, plant and equipment, and intangibles. அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. ரிவர்சல் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் லேட்டஸ்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் லாஸ் ஆகி இம்பேர்மெண்ட் போட்ட அசட்டோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இம்பேர்மெண்ட் கேன் பி ரிவர்ஸ்டு. திஸ் ரூல் இஸ் சிமிலர் டு இண்டியஸ் இம்பேர்மெண்ட் ஆஃப் அசட் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அதை அப்படியே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். பட் இதுக்கு அடுத்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான், அவன் வந்து சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அபவுட் சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட், சர்வீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் where government gives private company right to construct infrastructures, upgrade infrastructures, operate and maintain infrastructures. எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன நம்ம சொல்லுவோம், ரோடு, பிரிட்ஜஸ், ஏர்போர்ட்ஸு, ஹைவே, இதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா. அபவுட் சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட், சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வேர் கவர்மெண்ட் gives private the right to construct infrastructure. நீங்கள் டோல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து யாருக்கு கொடுத்துரும், private கொடுத்துரும். So it is, so usually this is called a build operator transfers போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மாடல் யூஸ் திஸ் கால்டு பில்டு ஆப்ரேட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். பில்டு ஆப்ரேட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். நீங்கள் பில்டு பண்ணுங்க, நீ தான் பில்ட் பண்ணணும், நீ தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும், அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஒரு 100 வருஷம்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா. இப்போ டோலில் அப்படி தானே செய்யணும். டோலில் என்ன செஞ்சுருக்குறாங்கன்னா டோலை ரெடி பண்ணிடுவாங்க, ப்ரைவேட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 10-100 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு மாறும் அப்படின்னாங்க. அதுதான் வந்து போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா. கிராண்டர் வந்து பப்ளிக்கு, இதில் வந்து நம்ம தான் யூட்டிலைஸ் நம்ம தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். இருந்தாலும் இந்த கான்செப்ட் வந்துடும். இப்போ பார்ட்டிஸ் வந்து கிராண்டர், தட் இஸ் பப்ளிக், கவர்மெண்ட், கண்ட்ரோல் ஆர் ரெகுலேட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், ஆப்ரேட்டர் ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்கிறாங்க, construct or upgrade infrastructures, operates and maintain its for a specific period. டோல் தான் நல்ல சரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்போ 100 வருஷத்துக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் ஆப்ரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் யாரும் கொடுத்துருவாங்க, கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ கிராண்டர் யாரும் வந்து கவர்மெண்ட் தான். இதுதான் வந்து சர்வீஸ் கன்செஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரைட் ஓவர் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். Yes, infrastructure should not be recognized as a PP by the operator. Reasons: operator only operates infrastructures on behalf of the grantors. ஆப்ரேட்டர் ஹேஸ் ரைட் டு ஆப்ரேட், நாட் ஓனர்ஷிப். உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப்பே கிடையாது, ஏன்னா அரசு சார்பாகத்தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க செய்கிறாங்களே தவிர. அதனால் அது பிபியை அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடக்கூடாது, அவங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்ல வரது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். ஆப்ரேட்டர் ஆக்ட் as a service providers recognized of revenue according to Ind AS 115. If operator performs two services, construction services and operation services, then consideration should be allocated based on fair value of services. அதனால கிடைக்கும் கன்சிடரேஷன் வந்து செய்யணும். தட் இஸ் கன்சிடரேஷன்ஸ் given by grantor to operator. There are two possible forms of considerations அவங்க சொல்றாங்க. கன்சிடரேஷன்ஸ் பை grantor to operators இல்லையா. இதுதான் வந்து அவங்க கிளியராக அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் மாடல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. கண்டிஷன்ஸ்: ஆப்ரேட்டர் ஹேஸ் அன்கண்டிஷனல் ரைட் டு ரிசீவ் கேஷ் ஃப்ரம் கிராண்டர். தேர் இஸ் நோ கண்டிஷன்ஸ். ஆப்ரேட்டர் ஹேஸ் அன்கண்டிஷனல் ரைட். எக்ஸாம்பிள் கேரண்டி, கவர்மெண்ட் கேரண்டிஸ் பேமெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேலை செஞ்சு நான் பணம் கொடுத்துருச்சு, ஓகே. அப்போ அது மாதிரி கண்டிஷன் எதுவும் இல்லை, அன்கண்டிஷனல், நான் பணம் தரேன் அவ்வளோதான். அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்: ரெகக்னைஸ் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ், அப்ளை Ind AS 109. Also recognize financial income using effective interest rate of interest. Is example government contract. Build a road. A government promises to pay 120 crore. Construction cost வந்து 100 கோடி ஆகுது. அப்போ அக்கௌண்டிங் வந்து 100 கோடி தான் ரெவென்யூ, ஃபினான்ஷியல் அசெட் வந்து 100 கோடிக்குள்ளே வந்துடுது. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எவ்வளோ, 20 crores போடுவாங்க. இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபியூச்சர்ஸ். ரெவென்யூ வந்து 100 கோடி, அப்போ ஃபினான்ஷியல் அசெட்டு 100 கோடி, ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 20 கோடி. அப்போ தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீ ரோடு கட்டு, நாங்கள் உனக்கு 100 ரூபா கட்டாயம் கொடுக்குறோம், அதனால் ஆப்ரேட்டருக்கு கேஷ் பெற உரிமை உறுதி, இதனால் ஃபினான்ஷியல் அசெட் ரெகக்னைஸ் செய்ய வேண்டும் சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட். இப்போ இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் மாடல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. கண்டிஷன்: ஆப்ரேட்டர் கெட்ஸ் ரைட் டு சார்ஜ் யூசர் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீசஸ், பட் பேமெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பப்ளிக் யூசேஜஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் அன்கண்டிஷனல் ரைட் டு ரிசீவ் கேஷ். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கண்டிஷனல் கிடையாது, கண்டிஷனல். இட் இஸ் நாட் அன் அன்கண்டிஷனல், கண்டிஷனல் தான். பட் நாட் அன்கண்டிஷனல்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அது கண்டிஷனல்.
What is conditional? After gets the right to charge user of the public services, but the payment depends on public services. Accounting treatment பாருங்க. Recognize intangible assets, apply Ind AS 38, amortize the intangible assets. Examples: road construction cost வந்து 100 கோடி. Government says collect toll for 10 years. அக்கௌண்ட்ல என்ன போடுவீங்க? ரெவன்யூ வந்து 100 crore, intangible assets வந்து 100 crore. தென் amortize ஓவர் கன்செஷன் பீரியட். அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சொல்றது நீங்க பணம் கொடுக்க மாட்டோம், நீ 10 வருடம் டோல் கனெக்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இன்கம் டிராஃபிக்கை பொறுத்தது. அதனால இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸாக தான் ரெக்கக்னைஸ் செய்ய வேணும். அப்போ இந்த ஸ்டேட் ஏடிங் என்ன செஞ்சிடும், அப்ளை ஆயிரும் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்ல வராங்க. அப்போ ரைட் டு சார்ஜ் யூசர் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீசஸ், டோல் அமௌண்ட் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்றாங்க. If payment is partly financial assets and partly intangible assets, both should be recognized separately. Government pay balance to toll கரெக்ட் அப்படி சொல்லியாச்சு. அப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் பிட்வீன் தட் சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்சஸ் இன் இண்டியஸ் 115 அண்ட் இண்டியஸ் 7 சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் ரெவன்யூன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து சொல்ல வராங்க அப்படின்றது நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கணும். ஸோ அவங்க சொல்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு ஆன்சர் நம்ம பண்ண முடியும். ஃப்ரேம் ஒர்க்கு நம்ம சொல்ல வரோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ரெக்கக்னிஷன், கவரேஜ்னு சொல்கிறாங்க, மெஷர்மெண்ட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 115 என்ன சொல்கிறாங்க, ஏஸ் 9 சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து கைடன்ஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன், அடுத்து வந்து கவரேஜ் ரெக்கக்னிஷன்ஸ், அடுத்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ், அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க. IBS 115 gives a framework for revenue recognitions within the standard. It specifies core principles of revenue recognitions. But AS7 வந்து அல்லது AS9 do not provide any such overarching principles. இதுக்கு framework நம்ம ஒன்றும் தருதில்லை. AS9 சரி, AS7 சரி. ஆனால் AS15 என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, framework revenue recognitions இந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து core principles தான் கொடுக்குறான். மெஷர்மெண்ட்டு கைடன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியஸ் 15 வந்து கைடன்சஸ் அண்ட் ஹவு டு ரெக்கக்னைஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ். அப்போ இவன் வந்து ஹவு டு ரெக்கக்னைஸ் பற்றிலாம் சொல்ல மாட்டான். கவரேஜ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீல் வித் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ், பட் தேர் இஸ் நோ எம்பசிஷன்ஸ் ஆன் AS17 and 19. மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூனாவே வந்து டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் தான். யார் 115. இவன் வந்து என்ன சொல்கிறான், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, வந்து கிராஸ் ஃப்ளோ தான், கிராஸ் ஃப்ளோ கன்சிடரேஷன் தான் அவன் சொல்கிறான். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகக்னேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியஸ் 15 வந்து ரெவன்யூஸ் ரெகக்னைஸ் அந்த குவான்டிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் டு கன்சியூமர். இப்போ இந்த இன்ட்ரடியூஸ் 5 ஸ்டெப் மாடல்ஸ் யார் இவன், அந்த மாதிரி இடத்துல இதில் கிடையாது, இந்த இண்டியஸ் 9லாம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கைடன்ஸ் அவன் கொடுக்கலாம் ஹவு டு, பட் அந்த மாதிரி கிளியர் கைடன்ஸ் வந்து எதில் கிடையாதுன்னா இந்த AS9லலாம் கிடையாது. அடுத்து வந்து கேபிட்டலைசேஷன் காஸ்ட், கேபிட்டலைசேஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து சொல்லிடுறான் அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறான். பட் அந்த மாதிரி டீல் வந்து எதில் கிடையாதுன்னா AS7 and 9ல் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்து வந்து இம்பேக்ட் வாரண்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாரண்டி ட்ரீட்மெண்ட்டு, வாரண்டி பற்றி பார்த்து கிட்டத்தட்ட இந்த சாப்டர் முடிய போகுது. Warranty may be separate performance obligations, expense and liability recognized when the contract begins. For example, total cash inflow வந்து 37,000 ரூபாய், வாரண்டி எக்ஸ்பென்சஸ் 2,000 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ் வந்து நீங்கள் 32,000 போகணும். அப்போ கான்ட்ராக்ட் லைபிலிட்டி வந்து 4,000. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா வாரண்டி அப்படின்றது வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு வாரண்டி இஸ் அக்கௌண்டட்,
அப்ப கேஷ் இன்ஃப்ளோ 36,000, வாரண்டி எக்ஸ்பென்சஸ் 2,000, அக்ரூடு வாரண்டி காஸ்ட்னு ஒன்று சொல்றாங்க. இங்க ஒன்று சொல்றான், வாரண்டி எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூடு வாரண்டி எவ்வளவுன்னு பார்த்தா 2,000. ஸோ 2,000 ஸோ 4,000. ஸோ டோட்டலி 4,000 கான்ட்ராக்ட் லைபிலிட்டி. ஆக்சுவல் ரெவன்யூ வந்து உங்களுக்கு 32,000 தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கன்சிடர் பண்ணிடுறாங்க. இண்டு ஏஎஸ் 115 வாரண்டி சில சமயம் செப்பரேட் சர்வீஸ்க்காக இருக்கும், அதனால் ரெவன்யூ ஸ்பிளிட் செய்ய வேணும். அப்போ ஏஎஸ் 9 ப்ரொவிஷன் பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். எக்ஸாம்பிள், ரெவன்யூ வந்து 36,000, ப்ரொவிஷன் வந்து 5% வச்சுக்கலாமே. இப்போ 36,000ல் 5% போயிடுச்சுன்னா 36,000ல் 5% போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் 36,000, ஸோ 34,800 ஆக்சுவல் ரெவன்யூ. Significant financing component. If payment is delayed significantly, time value of money must be considered. சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி வரும். கேஷ் பிரைஸ் 1,00,000 தான், ஆனால் கஸ்டமர் வந்து 2 வருஷம் தள்ளி கட்டினா அது 1,21,000 வரும். ஏன்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லாத்துக்கும் அது பொருந்தும். அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ 1,00,000, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 21,000, இன்ட்ரெஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஓவர் டைம். 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு அந்த பணம் தரணும் போது அந்த 21,000 வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் என்ன செய்ய முடியும், உங்கள்கிட்ட நான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். அதான் வந்து ஃபினான்சிங் சிக்னிஃபிகன்ட் வந்து வாரண்டிஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. அதே போல் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 115 வந்து எப்படி நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் ரெவன்யூ அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆக்சுவல் ரெவன்யூ நான் 32,000 பண்ண சொல்கிறாங்க. அதே இண்டியஸ் 9 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரொவிஷன் வந்து 37,000 போட்டு 5% கொடுத்துருவான். இது வந்து இண்டியஸ் 9 நடக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது, வாரண்டியை வந்து நான் அப்படியே டைரெக்டாக என்ன செஞ்சிடறேன், கழிச்சிடறேன். ஆனால் ஃபினான்சிங் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியஸ் 15 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ வந்து 1,00,000, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 21,000, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெக்கக்னைஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் சொல்கிறாங்க. பட் இண்டியஸ் 9 ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ் 1,21,000 சொல்கிறாங்க. நோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு செப்பரேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் அக்விசிஷன் காஸ்ட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. கான்ட்ராக்ட் அக்விசிஷன் காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் இன்கர் டு அப்டேன் கான்ட்ராக்ட் ஷுட் பி கேபிட்டலைஸ்ட் அஸ் அசெட் இஃப் இன்க்ரிமெண்டல். பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ ரூபா, கமிஷன்ஸ் டு ஏஜென்ட் வந்து 1,00,000. அப்போ கான்ட்ராக்ட் பீரியட் வந்து 3 இயர்ஸ்னு வச்சுங்களேன். அந்த 1,00,000 வந்து நீங்கள் 33,033 என்ன செய்யலாம், நீங்கள் அசெட்டில் சேர்த்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம், அமௌண்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் ஏஜென்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய 1,00,000 நீங்கள் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம். இந்த செலவு வந்து கான்ட்ராக்ட் அசெட்டாக ரெக்கக்னைஸ் செய்ய வேண்டும், பிறகு கான்ட்ராக்ட் பீரியடில் வந்து அமௌண்டைஸ் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது தான் அந்த ஹோல் சாப்டரோட கான்செப்ட். கிட்டத்தட்ட நம்ம முடிவுக்கு வந்தோம். தேங்க்யூ.